जेकर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते असीं शुरू कर रहे हैं महा कवरेज वोटिंग दा काउंटडाउन क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है ते इंतजार हुण वोटां वाले दिन दा यानी ऐतवार दा तो प्रचार खत्म हो गया ऐतवार नूं वोटां पैणीਆਂ ने पंजाब दे लोकां ने किसे एक पार्टी दे सिर ताज सजाउणा है। हालांकि नतीजे 10 मार्च नूं आउणे ने पर 20 फरवरी नूं लोग अपना फैसला वोटिंग मशीनां दे विच बंद कर देणगे ते उस तो बाद पता चलेगा किहड़ी पार्टी दे सिर ताज सजदा है। हुण इंतजार वोटिंग मशीनां तक पहुंचण दा बूथां तक पहुंचण दा किहड़ी पार्टी अपने वर्करां नूं वोटरां नूं बूथां तक खिंच के लैके आउंदी है। सिर्फ डोर टू डोर प्रचार बचा है। शोर बंद हो गया, रोड शो बंद हो गए, रैलियां बंद हो गईयां, जनसभावां बंद हो गईयां। सिर्फ डोर टू डोर लोकां दे नाल राबता कीता जा सकदा है। कुछ घंटे बाकी ने वोटिंग शुरू होने बिल्कुल कुछ घंटे बाकी ने इसी खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। 6 बज चुके ने 6:02 हो चुके ने और इसका मतलब है कि पंजाब दे विच सियासी रौला हुण रुक चुकी है और हुण 8 बजे ऐतवार सवेरे 8 बजे वोटां की शुरुआत होगी। वड्डी खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। वोटिंग काउंटडाउन हुण तो शुरू कर रहे हैं और महा कवरेज लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की जारी रहेगी। 20 फरवरी सवेरे 5 बजे तो भी असीं तुहाडे लई महा कवरेज लैके आवांगे पंजाब दी इलैक्शन दे नाल जुड़ी हुई। तो 38 घंटे बचे ने और समा उस तो घट होना शुरू हो गया। 37 घंटे 54 मिनट रोक चोण प्रचार जिहड़ा है रुक गया, शोर रुक गया है। हुण डोर टू डोर प्रचार होएगा। वोटर तैयार ने 8 बजे पोलिंग शुरू होनी है। 20 तरीक नूं किस पार्टी का उन्होंने बटन दबाना है। वोटिंग के लिए सिर्फ 38 घंटे बचे ने। 38 घंटिया तो भी घड़ी जिहड़ी है वो हुण वधनी शुरू हो गई है, पिछे नूं चल पई है ते वादे सब ने सुन लए ने। हुण फैसले की घड़ी है, सब ने वादे सुन लए ने। सियासी पार्टियां वालों एक तो एक वध के जिहड़े ने वादे कीते गए ने, दावे कीते गए ने, आपो अपने चोण मैनीफेस्टो जिहड़े ने वो जारी कीते गए ने और उन्हां चोण मैनीफेस्टो दे विच लोकां दे लई स्कीमां दा बखान किया गया है। हुण लोग उन्हां स्कीमां नूं किस लिहाज नाल लैंदे ने ये 20 तरीक नूं उन्हां ने फैसला करना है। बिल्कुल वोटिंग के लिए 38 घंटे बाकी ने ते हुण एक-एक करके एक-एक मिनट एक-एक सेकंड घटदा जाएगा और वोटिंग का समा आएगा सवेरे 8 बजे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 36-38 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ तो पहला आम तौर पर असीं क़यामत की रात का कल भी जिक्र कर रहे सी और विजय किते ना किते हुणे 36-38 घंटे ही क़यामत वाले ने हर एक पोलिटिकल पार्टी दे लई, सियासी पार्टी दे लई। और आम तौर पर कहा जाता है कि यही वो 36-38 घंटे हुंदे ने जदों वोटरां तक सीधे तौर पर बहुत ज्यादा पहुंच करने की कोशिश हुंदी है। एक तो स्पीकरां दे जरिए हुई ते फिर एक पहुंच करने की कोशिश हुंदी है कुछ वक्रे तरीके नाल, या मैं कहां कि खरीद फरोख्त की भी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल मैन टू मैन कॉन्टैक्ट जिहड़ा है वो हुण शुरू हो जाता है और किस तरीके नाल आखिरी समय ते जाके गेम बदलनी है या किस पार्टी ने अपने वाले पाले दे विच लोकां नूं लैके आउणा है। ये आखिरी जिहड़े 36 घंटे ने ये बहुत इंपॉर्टेंट हुंदे ने और इन्हां 36 घंटिਆਂ नूं पार्टियां किस तरीके नाल मैनेज करदियां ने। हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहानूं लगातार इन्हां 36 घंटिਆਂ ਦੀ मिलती रहेगी और उस तो बाद वोटां दा जिहड़ा दौर शुरू हो जाना है। फिर लोगों ने अपने घरों निकल के बाहर आपो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करना है। सो असी बार बार ये अपील न्यूज़ 18 पंजाब वालों कि अपने वोट के हक का इस्तेमाल जरूर करना है। चाहे पार्टी कोई भी पसंद होवे, किसी पार्टी प्रति गिले शिकवे होन, मौका है एक बटन दबाउण दा और अपने वोट के हक का लोकतंत्र के सब तो वड्डे पर्व दे विच हिस्सा पाउण दा ये मौका है और हर किसी नूं ये मौका जिहड़ा है वो संभालना चाहिए। बिल्कुल 4 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते ने वो दिखावांगे पर उस तो पहला एक टाइम नोट करो सवेरे 5 बजे तो लगातार ऐतवार दे दिन वोटिंग वाले दिन सवेरे 5 बजे तो महा कवरेज असीं तुहाडे लई लैके आवांगे और ये भरोसा दिंदे आ कि न्यूज़ 18 दी इस वार दी इलैक्शन दी कवरेज तुसीं कदे नहीं किसी चैनल दे उत्ते देखी होएगी। इन्नी जबरदस्त कवरेज असीं तुहाडे लई लैके आ रहे हां जो पूरी न्यूज़ 18 पंजाब दे वल्लों प्लैनिंग की गई है ताकि पंजाब दे हर एक वोटर तक पूरी सही सटीक हर एक हल्के की जानकारी पहुंच सके। और 4 तस्वीरां जिथे सारियां पार्टियां अज अपना पूरा जोर दिखाउंदियां होईयां नजर आईयां। मुख्यमंत्री चन्नी अपने हल्के दे विच भदौड़ दे विच जिथों उम्मीदवार ने इस बार उन्होंने उत्थे रोड शो के जरिए दम दिखाया। सुखबीर बादल दे वल्लों रैलियां कीतियां गईयां, बिक्रम मजिठिया रोड शो करते नजर आए, आम आदमी पार्टी वल्लों रोड शो कड्ढे गए, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे
ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 36 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 37 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 36-38 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ VOTING ਡੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇ ਆਵੇ। 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੁਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਕਈ ਉਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਨਗਰ ਦਾ ਲਾਗ ਡਾਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਹਲਚਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਨਪਿੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਸਲ ਹੈ, ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਤਮਨਗਰ, ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਨਗਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਉਹ ਆਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਧਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣੇ, MC ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਵਜਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੋ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਜੀ ਟਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੜ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ਆ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਿਬੜਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, VOTING ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 69 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 2 ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਧਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ 4-5 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕੋਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹੇਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਲਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਿੰਗ MLA ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 58,994 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 23,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਐਸਐਸਐਮ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਦੀਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਦੀਪ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮਨਦੀਪ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੇਪਾਲ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਾ ਹਰਸੋਹਾਏ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਥੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਉਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੜਪ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ 36 ਘੰਟੇ 38 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਜੇਪਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ